السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے باہی ماہی کوکتی، جو کہ تحریر ہے ہما کوکب بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ نہیں، میں اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تمہاری ذات میری طاقت ہے گوری، تمہارے بارے میں اکیلے ہی کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں شاہ جی، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اس فیصلے میں شامل ہو سکوں، ساری زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گی۔ وہ بولی، ہاں، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا، بس ایک بات ہے شاہ جی۔ وہ کیا؟ جب آپ دونوں فریقوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں تو آپ کے چہرے پر شرمندگی یا پشیمانی کی کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے، یہ بوجھ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ اسے دیکھے گیا، گوری سے اتنی کم حوصلہ مندی کی توقع نہیں تھی اسے۔ ابا جی جاگنے والے ہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چلو۔ وہ ہمیشہ کی طرح زرینہ کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ جب مسجد کی سمت سے سائیں بابا کی پرسوز آواز خاموشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ یہ سائیں بابا کی آواز ہے، زرینہ بولی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، لیکن میں نے آج تک انہیں کسی سے کچھ مانگتے نہیں دیکھا۔ حیدر علی خاموش ہو گیا، اس کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن جب بھی کرتے ہیں وہ سچ نکلتی ہے۔ پتہ نہیں انہیں آنے والے وقت کی خبر کیسے ہو جاتی۔ وہم ہے تمہارا، آنے والے وقت کی بھی بھلا کسی کو خبر ہوتی؟ اللہ والوں کو تو اللہ والوں کو ہر اس بات کی خبر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے موڑ مڑا۔ کھچڑی بالوں والے سائیں بابا لنگڑاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے۔ زرینہ نے گھبراہٹ کے عالم میں چادر کے ایک سرے سے منہ ڈھانپنا چاہا۔ کس سے چھپ رہی ہے بچی؟ سائیں بابا بولی۔ روشنی کو 100 پردوں میں چھپا لیں تب بھی وہ نظر آ کر رہتی۔ زرینہ اب بخود کھڑی تھی۔ راستہ چھوڑ دو۔ حیدر علی نے زرینہ کو گھبرا کر رکتے دیکھا تو سائیں بابا کو قدرے جھڑک دی۔ کہہ سکتے ہیں شاہ جی آپ اس زمین کے بادشاہ جو ہیں۔ لو میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ کیا کرتے ہیں شاہ جی، یہ اللہ والے، خدا کے لیے انہیں کچھ مت کہیں۔ زرینہ اور زیادہ گھبرا کر حیدر علی کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حویلی کی بہو بننا چاہتی ہے بچی؟ سائیں بابا نے پوچھا۔ زرینہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تجھے حویلی کی بہو بنے دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسے کہ تیرے تن پر نہ سرخ جوڑا ہے اور نہ ہی گلے میں زیور، نہ ڈھول تاشے، نہ باجے گانے، بہت سی آہیں، بہت سی سسکیاں۔ میں حویلی کی بہو بن جاؤں گی نا؟ زرینہ کو اگلی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، بہت جلد۔ سنا شاہ جی آپ نے، سائیں بابا جو کہتے ہیں وہ درست ہوتا ہے۔ خوشی اسے چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اب چاہے کوئی کچھ بھی کر لے ایسا ہی ہوگا۔ اچھا اب گھر چلو۔ حیدر علی اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بولا، ورنہ وہ سائیں بابا کو بہت بڑا فراڈ سمجھ رہا تھا۔ نادان لڑکی دکھ پر خوش ہو رہی ہے، رونے کی بجائے ہنستی ہے۔ سائیں بابا بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور آنکھیں پھاڑے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ فضول باتیں ہیں، ان پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حیدر علی نے کہا۔ ایسے بہت سے فراڈ دیکھ چکا ہوں میں۔ نہیں شاہ جی ایسی بات مت کہیں، سائیں بابا کی شان میں گستاخی مت کریں۔ کیا ہو گیا ہے گوری؟ اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بات بنا لی۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور ظاہر ہے کہ رات کے اس پہر میرے ساتھ جو لڑکی ہوگی وہ حویلی کی بہو بننا چاہتی ہوگی۔ اتنی سی بات ہے، باقی سب اس نے ڈرامہ ہی کر ڈالا۔ ایسے مت کہیں نا۔ وہ حیدر علی سے لج پڑی۔ وہ بہت پہنچے ہوئے، اگر یہ باتیں آپ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ میرا دھیان ان کی آخری بات سے ہٹ جائے تو مت کریں ایسا۔ آپ کا ساتھ مل جائے گا، پھر دکھ آئیں یا سکھ میں برداشت کر لوں گی۔ آپ کو کبھی میری آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آئیں گے، کبھی میرے ماتھے پر بل نہیں دیکھیں گے آپ، بس آپ مل جائیں۔ یوں تو اس نے حیدر علی سے کہا کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، لیکن جذباتی کمزوری کے اس لمحے نے اسے سب کچھ کہلوا دیا تھا۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر مسجد تک پہنچے۔ اس کے بعد زرینہ نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن حیدر علی کو اندازہ تھا کہ اس نے سائیں بابا کی ہر بات کو سچ تسلیم کر لیا تھا۔ وہ خوش تھی، اسی لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اسے حویلی کی بہو بننے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی رضیہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زرینہ اندر داخل ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ خیریت رہی نا؟ چھوٹتے ہی اس نے سوال کیا۔ کیا کہا چھوٹے شاہ جی نے؟ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر حیدر علی نے پہلا کام یہ کیا کہ نوکروں کے ذریعے سائیں بابا کو بلوا بھیجا تھا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے جیسے ہی وہ نمودار ہوئے، برآمدے میں بیٹھا حیدر علی اٹھ کر ان کے قریب چلا آیا۔ نوکروں کو اس نے بھجوا دیا تھا تاکہ کھل کر بات کر سکے۔ کون ہو تم؟ اس اوپر والے کی ایک ادنا سی مخلوق ہوں۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح صحیح بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سائیں بابا کو ڈپٹ دی۔ کیوں فقیر کو تنگ کرتے ہو؟ میں تمہاری طرح اس زمین کا بادشاہ نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ ایک ادنا مخلوق۔ ایک ادنا مخلوق؟
حیدر علی انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، حالانکہ ان کی باتوں نے اسے زج کر دیا تھا۔ تم در حقیقت اس گاؤں کے نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب تو یہیں کا ہوں، پہلے خبر نہیں کہاں رہتا تھا۔ کوئی کام بھی کرتے ہو یا پھر بیکار کے ڈرامے دکھا کر لوگوں کو الو بناتے ہو؟ فقیر تو تلاش میں ہے، اس کی سب سے قیمتی چیز کھو گئی ہے، انہوں نے خلا میں گھورتے کہا۔ کیا کھویا ہے تمہارا؟ میری محبت کھو گئی۔ محبت؟ حیدر علی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، میری محبت کھو گئی ہے۔ تو محبت کی بھیک مانگ رہے ہو؟ محبت بھی کوئی کشکول میں ڈالنے والی چیز ہے؟ ابھی تو تلاش ہے، کشکول پہلے دن کی طرح خالی ہے۔ تمہاری محبت کہاں کھوئی ہے؟ سب کہتے ہیں کہ یہاں کھوئی ہے، بہت سی باتوں کی خبر اوپر والا دے دیتا ہے، بس یہ نہیں بتاتا کہ میری محبت کہاں گئی۔ میں بھی لوگوں کو محبت کی خبر دیتا ہوں، پر سنو، سائیں بابا نے راز ترانہ انداز میں دھیمی آواز میں کہا، کل جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی نا، اسے اس کی محبت نہیں مل سکتی، لیکن یہ بات اسے کہنا مت، ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، غم نہیں۔ حیدر علی کو ان کے بوڑھے وجود سے الجھن ہونے لگی۔ اپنی محبت کی تلاش میں نے کونا کونا چھان مارا، سائیں بابا نے آ بھری، بس اس چار دیواری کے اندر نہیں جھانکا، تم اجازت دو تو ایک نظر دیکھ لوں، شاید یہیں سے مل جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب حیدر علی میں مزید برداشت کا حوصلہ نہیں تھا، اور میں آئندہ اس گاؤں میں تمہیں ڈرامہ کرتے نہ دیکھوں۔ یاسمین میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں تھی جو رجب علی کو اس کی جانب متوجہ کر کے اپنا اسیر بنا لیتی۔ اس کی عام سی شکل و صورت، حد درجہ جانا شرمانا اور ہر لمحے کی تابعداری سے رجب علی اکتا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جی جان سے خدمت کر کے شوہر کا دل جیت لے گی، لیکن در حقیقت اس کی خدمت اور تابعداری ہی تھی کہ جس کی وجہ سے رجب علی اسے بیوی کے بجائے ملازمہ سمجھنے لگا تھا۔ یوں بھی رجب علی کو اس شادی سے کوئی دلچسپی تھی تو محض اتنی کہ اسے گدی کے وارث کی ضرورت تھی، ورنہ یاسمین تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے متاثر نہ کر سکی تھی۔ اس کے پاس متاثر کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ خیر، اسے اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، جو کچھ اسے گھر میں دستیاب نہیں تھا وہ باہر سے مل جاتا، قیمتاً نہ مل سکے تو طاقت سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اس کے معمولات میں شادی کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس دن بھی وہ سخاوت علی کو پولو کے کھیل کے بنیادی اصول سمجھا رہا تھا جب چکی پر گندم کے دانے پسوانے کے لیے جانے والی لڑکیوں میں ایک گروہ کچھ فاصلے سے ہنستا گزرا تھا۔ ان کی بے فکر ہنسی اور لہلہاتے آنچلوں کے رنگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے رجب علی شاہ نے ایسی ہنسی نہ سنی تھی۔ یاسمین بہت کڑے اصولوں کے درمیان بل کر جوان ہوئی تھی، اسے صرف زیر لب مسکرانے کی عادت تھی، وہ بھی سر جھکا کر۔ اب جو فضا میں مترنم کہہ کے بکھرے تو آوازوں کے تعاقب میں اس کا سر داہنی طرف گھوم گیا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر لڑکیوں نے شرما کر منہ چھپانے کی نیب دلانہ کوشش کی اور کنکیوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ رجب علی نے فوراً شکورے کو طلب کیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے جس نے سرخ اور پیلے پھولوں والی اوڑھنی لے رکھی ہے؟ یہ جنت بی بی ہے شاہ صاحب، وہ بولا، اپنے ہی مزار الہی بخشو کی چھوٹی بیٹی، چند ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے، زیر پہلوان کے بیٹے کے ساتھ۔ اچو کہاں ہے؟ رجب علی نے دور ہوتی ہوئی جنت بی بی کی جانب دیکھا۔ ابھی گندم کے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، شاید آپ نے ہی کوئی حکم دیا تھا۔ تم اور اچو شام کو اس لڑکی کو ڈیرے پر پہنچا دینا۔ جو حکم شاہ صاحب۔ شکورہ اچو کی تلاش میں گندم کے کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ اچو گھنے درخت کی چھاؤں میں چرپائی ڈالے بیٹھا مزاروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو، ایک ضروری کام ہے، شکورے نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ اچو بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور اکیلے پہنچ کر شکورہ رک گیا۔ بڑے شاہ صاحب نے ایک کام دیا ہے۔ اچو منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور میرے خیال میں شاہ صاحب نے یہ کام اسی لیے تمہارے سپرد کیا تاکہ انہیں تمہاری وفاداری کا اندازہ ہو سکے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ایک لڑکی اٹھانی ہے۔ کیا؟ اچو چلایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اچو تم بولنے لگے ہو؟ شکورے کے انداز میں مسرت آمیز حیرت اتر آئی تھی۔ مجھے اس بات کی کتنی خوشی ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا، ہم دونوں ہمیشہ سے دوست تھے، میں تمہیں کبھی بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن روزی روزگار کا چکر انسان سے شرافت کی وقت چھین لیتا ہے۔ ہر انسان سے نہیں چھینا کرتا شکورے، جس شخص کے اندر شرافت کا بیج پھوٹتا ہے وہ ہمیشہ شریف رہتا ہے۔ اچھو بولا تھا۔ خیر، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تمہارے اندر یہ بیج یا تو تھا ہی نہیں یا پھر اگ نہیں سکا۔ تم یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے بعد تم یہ سب کہنے کے حقدار ہو، لیکن میری جگہ آ کر سوچو تو شاید تمہیں بھی اتنا برا دکھائی نہ دوں۔ میری 6 بہنیں ہیں جن میں سے صرف ایک کی شادی ہوئی ہے، باپ معذور ہے، اپنے گھر کے لیے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میری کیا مجبوریاں ہیں، اور پھر کیا ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزارنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں، اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے میں ایمانداری، دیانتداری اور اصول کے چکر میں نہیں پڑ سکتا۔ شکورے نے پاؤں کے انگوٹھے سے مٹی کو ریتتے کہا۔ بہت سے لوگ بڑے شاہ صاحب کے احکام بجا لانے کے لیے صرف اس وجہ سے ہر وقت تیار رہتے ہیں کیونکہ وہ پیر صاحب کی اولاد اور گدی کے وارث ہیں، لیکن میں اس لیے ان کے احکامات بجا لاتا ہوں کیونکہ ان کی تعمیر میری آسودہ زندگی کی ضمانت ہے۔ لعنت ہو ایسی آسودہ حالی پر جو لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اغوا کر کے حاصل ہو۔ اچو نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ ناچو نہ، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا، شکورہ بولا۔ میرے اندر شرافت کی کوئی رمق باقی نہیں
हो सकता है कि किसी वक्त मैं तुम्हारी ये बातें बड़े शाह साहब को बताकर अपने लिए कुछ और आसूदा हाल खरीद लूँ। अचू ने एक तवील कहका लगाया। बहुत खूब, ज़रूर करो ऐसा। सिर्फ ये बता दो कि अब से पहले कितनी मरतबा रजब अली की यही खिदमत कर चुके हो। बहुत मरतबा, मगर इस गांव में ये दूसरी मरतबा होगी। ये बताओ कि जो लड़की उठाने लगे हो वो तुम्हारे घर से कितनी दूर रहती है। बकवास बंद करो, शकूरा चिल्लाया। मेरे घर की बात जुबान पर लाए तो जुबान को गुद्दी से खींच लूंगा। चिल्लाते क्यों हो दोस्त, मेरा तुम्हारा घर का रुख करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये अंदाजा लगा रहा था कि रजब अली को वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। मैं कहता हूँ कि बकवास बंद करो, वरना। शकूरे ने अच्चू का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही अच्चू ने उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में पकड़ ली। अभी दुनिया में ऐसा कोई हाथ नहीं है जो अच्चू का गिरबान पकड़ सके। उसने एक झटके से शकूरे की कलाई छोड़ दी। शकूरे ने झुककर दरख्त के तने से कुछ टिका ली और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अच्चू ने रहम भरी निगाहों से उसे देखा। तुम सा बदकिस्मत भी कौन होगा। शकूरा इतने से टेक लगाए लगाए ही नीचे बैठ गया। मैं जानता हूँ कि मेरी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो मालिक के हुक्म पर सिर्फ इसलिए दौड़ा भागा फिरता है कि इनाम में उसे रात मिलेगा। लेकिन ये बात मैं खुद से भी नहीं कहना चाहता। वो बहुत मध्यम आवाज में बोला। तुम खुद से ये बात कहो ना कहो, लेकिन तुम ये बात जानते हो। अच्चू बोला था। मैं इस दलदल से सिर्फ इसलिए नहीं निकलना चाहता कि मेरी बहनें महफूज हैं। पहले वो आज़ाद फिजाओं में तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी, लेकिन रजब अली शाह की नीयत का भेद जानने के बाद मैंने उन्हें घर में कैद कर दिया। ना वो कहीं आती हैं ना कहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि खूब सारा पैसा जमा करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ एक मरतबा फिर वो तितलियों की तरह उड़ने लगे। अगर मैं रजब अली शाह के साथ ना होता तो बेखबरी में ये क़यामत किसी दिन मेरे घर भी टूट सकती थी। तुमने समझ लिया कि अब वो महफूज हो गई हैं। नहीं शकूरे, आज़ादी इम्तिहान है तो कैद आजमाइश। अपनी बहनों को इस तरह कैद मत करो कि वो जाल लेकर ही उड़ जाए। शकूरा चंद लम्हे खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा, फिर बोला। नहीं, वो अपने घर की मोहब्बत की डोर में ऐसी बंधी है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। हर भाई को अपनी बहन पर ऐसा ही मान होता है। काश मैं तुम्हें बता सकता कि कैद की अजियत के रंग कैसे होते हैं। मुझे खुद खबर नहीं होती कि मैं कब इंसान से शैतान बन जाता हूँ। बुराई कब अच्छाई पर इस तरह गालिब आ जाती है कि इंसान की कोई रमक मेरे अंदर बाकी नहीं रहती। तुम्हें इंसानियत बाकी है, तभी तो तुम ये सब बातें सोच रहे हो। नहीं अच्छू। उसकी आंखों से बोझल बोझल सा खालीपन गायब हो गया। उसकी जगह बेगानगी और लातालुकी ने ले ली। मैंने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया है। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी बहनों के लिए जिंदा रहना है। और रजब अली शाह गलतियों को माफ़ी दे सकता है तो कमदूली की हरगिज़ नहीं। अपनी बुज़दिली को मजबूरी के कपड़ों में मत ढांपो। अच्छू ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं, ना बहन, ना बीवी, ना महबूबा। जज्बाती रिश्तों की डोर में बंधकर इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। अच्छू एक लम्हे के लिए ज़ेबुन्निसा के तस्वुर में गुम हो गया। वो रोशन चेहरा और चंद अल्फाज जो उसकी ज़िंदगी का सरमाया थे। शकूरा मुसलसल कुछ कह रहा था, लेकिन अच्छू का जहन जंगल में गुजरे इन लम्हात में अटका हुआ था जब पहली मर्तबा मोहब्बत की कली उसके दिल में चटकी थी। और मुझे बहरहाल जिंदा रहना है। अच्छू अपने ख्यालात से बाहर निकला तो शकूरे के अल्फाज उसकी समाज से टकराए। तुम्हें जिंदा रहने का शौक हो तो शाम को आ जाना, वरना बड़ी सड़क पर दोपहर 3 बजे लारी रुकती है, इसमें बैठकर गांव से बहुत दूर चले जाना। अच्छू ने पुरख्याल अंदाज में कहा। लड़की कौन सी उठानी? इसका इल्म तुम्हें शाम के वक्त हो जाएगा। अभी क्यों नहीं? मैं तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। तुम तो अपनी जान से जाओगे, खामखा मुझे भी मरवाओगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, जिंदा रहने का मुझे भी शौक है और भाग कर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे माँ बाप यहाँ पर हैं, उन्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अच्छू ने उस लड़की का नाम उगलवाने के लिए बात बनाई। बहरहाल ये तफसीलात तुम्हें शाम को ही मिलेंगी। शकूरा अपनी जगह से उठ खड़ा हो। अच्छा ये तो बताओ कि पहली लड़की कौन थी? अच्छू ने जल्दी से पूछा। पहली लड़की नसीम थी, वो बोला। और ये मैं तुम्हें महज इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये अंदाज़ा लगा सकूँ कि तुम पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। अपनी बात मुकम्मल करके वो मुड़ा और बगैर कोई बात किए एक सिम चल पड़ा। बहुत बुरा हुआ, अच्छू ने दिल में सोचा। मैंने ऐसी बात शुरू कर दी कि वो लड़की का नाम बताते ही मुकर गया। अगर मैं तदब्बुर से काम लेता तो उस लड़की की मदद कर सकता था, पर अब क्या करूँ? वो सोचे गया। फिर मस्जिद की सिम चल पड़ा। अच्छू को मस्जिद में दाखिल होते देख मौलवी साहब को ख्याल आया कि शायद तावीज़ों की असर की वजह से वो राह रास्त पर आ गया है। इसीलिए अपनी जगह से उठकर वो नहायत गर्मजोशी से उसके साथ बगलगीर हुए। मुझे यकीन था तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, उन्होंने शफकत से कहा। मौलवी साहब, हकीकत तो यह है कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पिछली बातों पर कोई शर्मिंदगी है या फिर मैं माफ़ी का तलबगार। वो बोला। मैं सिर्फ इसीलिए आपके पास आया हूँ कि गांव की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है, और कम अज़ कम किसी बेटी की इज्जत पर हर्फ आने वाला हो। इस सिलसिले में आप कुछ कर सकते हैं? मौलवी साहब पहले तो उसकी बात सुनकर सटपटाए, फिर कुछ ना समझते बोले। तुम कहना क्या चाहते हो? पता नहीं आप मेरी बात पर किस हद तक यकीन करेंगे, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हर्फ बहर्फ सच है।
آپ اب کچھ بتاؤ بھی کہ کیا بات ہے؟ مجھے بہت باوسوخ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ آج شام گاؤں کی کوئی لڑکی اغوا ہونے والی۔ کیا؟ اغوا ہونے والی ہے؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ میں بالکل اپنے حواسوں میں ہوں اور اپنی معلومات کی حد تک بالکل درست اطلاع پہنچا رہا ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی اور کون اغوا کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ افسوس کہ مجھے لڑکی کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اغوا کرنے والے کا نام میں جانتا ہوں۔ تب کیا فائدہ؟ مولوی صاحب کی آواز میں مایوسی اتر آئی۔ اس طرح تو شاید ہم بر وقت اس لڑکی کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اغوا کرانے والا اور کرنے والا کون ہے۔ ان کی نگرانی کے لیے جرم کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے۔ اچھو نے جلدی سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مولوی صاحب نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ اغوا کرنے والا کون ہے؟ اس کام کے لیے مجھے اور شکورے کو کہا گیا ہے۔ کیا تم لڑکی کو اغوا کرو گے؟ مولوی صاحب میری بات تو سن لیں۔ اچھو نے اس کی بات کاٹی۔ یہ اغوا ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، بلکہ کسی اور نے اس کام کے لیے ہم سے کہا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ مولوی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن مولوی صاحب یہ حکم ہمیں رجب شاہ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے اس نے نسیم کو اغوا کروایا تھا۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بڑے شاہ صاحب پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ بھی اس مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ انسان کو اپنی کمینگی میں اس حد تک نہیں بڑھ جانا چاہیے یا کسی کے اجلے دامن پر بغیر سوچے سمجھے کیچڑ ملنے لگے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہ ہوتے تو میں دھکے دے کر تمہیں باہر نکلوا دیتا۔ میری بات تو سنیں مولوی صاحب۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تمہارے وجود سے گھن آنے لگی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، اچھو اپنا غصہ دباتے اٹھ کھڑا ہوں۔ میں جا رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر واقعہ پیش آ گیا تو اس کا ذمہ دار صرف رجب علی نہیں، آپ بھی ہوں گے۔ اچھو لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ شام کا انتظار کرتا اور اس وقت براہ راست مقابلہ کر کے لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا۔ اپنے کمرے میں مسہری پر لیٹ کر چھت کی طرف تکتے زیب النساء کی آنکھوں میں بیتے لمحے اتر آئے تھے۔ ہلکی سی چٹکی ہوئی چاندنی میں درختوں کے سیاہ سائے، ایک بے حد مضبوط ہاتھ کا لمس، اور اس کا ہاتھ خود بخود اپنے بازو پر جا ٹھہرا۔ ہولے ہولے اپنے بازو کو سہلاتے وہ اچھو کے متعلق سوچنے لگی۔ کیا ہمارے مقدر میں ملن کے چند لمحات تھے جو ایک دم ہتھیلی سے پھسل گئے؟ اس نے سوچا، کیا ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ کتنی دیر تک وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی چھت کی کڑیاں گنتی رہی، پھر اچانک ایک خیال سے چونک اٹھی۔ علی نے پکنک کا پروگرام بنایا تھا۔ اگر ہم پکنک کے لیے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ ملنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس خیال نے ہی اس کے اندر توانائی بھر دی۔ تیزی سے وہ مہر النساء کے کمرے کی جانب بڑھی۔ مہر النساء حمیدہ کو اپنی قمیض پر شیشوں کے کام والا گلا کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب زیب النساء اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ مہر النساء نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر جوش و خروش کی علامت بہت واضح تھی۔ آؤ بیٹھو، مہر النساء نے کہا۔ حمیدہ تم باہر جاؤ۔ وہ وہیں پیڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ حمیدہ کو باہر بھجوانے کی ضرورت نہیں، یہ ہر بات سے باخبر ہے۔ یعنی آپ نے اسے؟ اس نے اٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ یقین کرو حمیدہ کوئی بات باہر نہیں نکالے گی، مہر النساء نے اسے یقین دلایا۔ اسے راز کو راز رکھنا آتا ہے۔ بیوی، میں تو آپ کے پاؤں کی خاک ہوں۔ حمیدہ سوئی دھاگا چھوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کیوں سمجھیں کہ بڑی بیوی نے آپ کی بات کنویں میں ڈال دی ہے؟ انہوں نے اس لیے مجھے بتایا کہ شاید میں آپ کے کام آ جاؤں۔ زیب النساء نے اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر سچائی پھیلی ہوئی تھی۔ تو میری کیا مدد کرو گی؟ زیب النساء نے کریدا۔ میری تو چھوٹی سی عقل ہے بیوی، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہاں جیسے آپ کہیں گے ایسا ہی کروں گی۔ میں سوچ رہی تھی آپا، اس نے حمیدہ کو نظر انداز کر دیا، کہ علی نے پکنک پر چلنے کو کہا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلوں گی تو شاید کوئی صورت نکل آئے۔ چند ہی دنوں میں تم اچھی خاصی احمق ہو گئی، مہر النساء جھلائی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ادھر تم پکنک پر چلنے کے لیے کہو گی اور ادھر علی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے جائے گا؟ علی اپنی بات ضرور منوا لے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگ جائے، لیکن اتنا زیادہ بہرحال نہیں لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ خدایا خدایا، مہر النساء نے جھلا کر کہا۔ جانتی ہو علی خود بابا جان کے عتاب کا شکار ہو رہا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا کرے گا؟ جانتی ہو بابا جان اسے کس قدر ناراض ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس گھر کے مکینوں کا کیا بنے گا۔ زیب النساء نے ہونٹ بھینچے۔ یہ گھر لگتا ہے تمہیں؟ یہ گھر نہیں، حویلی ہے، پیر جلال الدین شاہ کی حویلی، جس کے دروازوں پر لگے تالے آہو فغاں کی چابی سے نہیں کھلتے۔ مہر النساء کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ پاگل ہونے یا پھر خودکشی کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ زیب النساء کے انداز میں غصہ تھا جسے چھپانے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ کیا پھپھو کے ساتھ بھی یہی بیتا ہوگا؟ مہر النساء نے یوں ہولے سے کہا جیسے اسے دیواروں کے سن لینے کا خدشہ۔ زیب النساء نے آنکھیں موند کر پیڑے کی پشت ٹیک لگا لی تھی۔
हमीदा को एकदम इन दोनों पर ढेर सारा तरस आया था। बीबी, किसी खिदमत का मुझे भी मौका दें, उसने दबे दबे अंदाज में कहा। तुम कुछ नहीं कर सकती हमीदा, ज़ेबुन्निसा ने शिकस्त खुर्द अंदाज में कहा। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस आपके हुक्म की देर है। मसलन, उसकी आंखों में सवाल था। मसलन, हमीदा एक लम्हे के लिए सोच में डूब गई। मैं अच्छू भाई तक आपका पैगाम पहुंचा सकती हूँ और वो झिझक कर रुक गई। और क्या? ज़ेबुन्निसा ने अपनी बेताबी छुपाने की कोशिश की। और हमीदा ने होठों पर जुबान फेरी और झिझकते हुए बहुत आहिस्तगी से बोली थी, रात को हवेली का दरवाज़ा खोल सकती हूँ। ज़ेबुन्निसा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर में दौड़ती महसूस हुई। वो एक लम्हे के लिए वो एकटक उसे देखे गई। भी बीबी, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ़ कर दें। उसकी खामोशी से घबराकर हमीदा ने उसके पाँव पकड़ ली। मेरी छोटी सी अकल है, मुझे बात करनी ही नहीं आती, लेकिन बीबी मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। ज़ेबुन्निसा सोच में डूब गई थी। नहीं हमीदा, इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। मेहरुन्निसा ने उसकी तजवीज़ रद्द कर दी थी। ये जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। इसके हवेली में दाखिल होने या ज़ेबुन्निसा के हवेली से बाहर निकलने का मतलब जानती हूँ। बड़े भाई जान या फिर बाबा जान को खबर हुई तो सबके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे आपकी मर्जी बीबी, मैं तो हुक्म की गुलाम। इस बात की गुनाहगार ज़रूर हूँ कि बीबी के इतने प्यारे चेहरे के ऊपर परेशानी देखी नहीं जाती। आप लोगों से प्यार है मेरे दिल के अंदर कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन आप लोगों को कुछ हो जाए हमीदा को गवारा नहीं। ठीक है हमीदा, तुम मेरा पैगाम मुझ तक पहुँचा देना। ज़ेबुन्निसा की आंखों में अब सोच के दायरे मौजूद थे। तुम पागल हो गई हो क्या? मेहरुन्निसा ने उसे झंझोड़ दिया था। अगर वो हमारी ज़ात बरादरी का होता तब भी तुम्हें माफ़ी मिलना मुश्किल था, और ऐसे शख्स के साथ तुम्हारे ताल्लुकात का इंकशाफ होने के बाद क्या होगा? तुम इससे नावाकिफ़ तो नहीं हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। ज़ात बरादरी एक होने या ना होने से फ़र्क तो उस जगह पड़ता है ना जहाँ शादी हो जाने की सूरत हो। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं, इसीलिए हर सूरत में अंजाम एक सा ही होगा, और इस अंजाम के लिए मैं खुद को तैयार कर चुकी हूँ। मरना तो है ही, फिर इस मनहूस चार दीवारी में अपनी हसरतों की चादर ओढ़कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है कि इन बेमायनी और रिवायतों के खिलाफ जंग इन बेमायनी और लफ रिवायतों के खिलाफ अलम बुलंद करके मरा जाए। यहाँ से बाहर निकलकर खुशियाँ पा लेने की कम से कम एक मुहिम से उम्मीद तो है, लेकिन कर्ब और अजियत के गबार में लिपटी इन ईंटों के हिसाब में तो खुशियाँ हासिल करने की कोई उम्मीद ही नहीं। फिर क्यों ना मैं एक ऐसी जगह की तरफ जाऊँ जहाँ हासिल है चाहे कुछ ना फिर क्यों ना मैं किसी ऐसी जगह की तरफ जाऊँ जहाँ हासिल चाहे कुछ ना हो, हसूल की उम्मीद तो है। खाली पुलाव पकाना, अपने लफ्ज़ों की खीर में चम्मच मारते रहना बहुत आसान होता है ज़ेबी, मेहरुन्निसा बोली थी। दावे तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन आखिर पढ़कर इन पर अमल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो मुझे हर किसी की फहरिस्त में शामिल कर रही हूँ। तुम्हें ना करूँ तो वो शख्स तो इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है ना। आप एक बात बताएं, आप मर्दों को इतना नाकाबिले एतबार क्यों समझती हैं? ज़ेबुन्निसा के अंदाज में काट थी। वाज़ेह तौर पर उसे अच्छों के मुतालिक मेहरुन्निसा के ख़िलाफ़ सुनकर दुख हुआ था। तुम नाकाबिले एतबार होने की बात करती हो, तुम नाकाबिले एतबार होने की बात करती हो, मुझे मर्दों से नफरत है। मेहरुन्निसा के चेहरे पर भी नफरत के साए फैले थे, इसीलिए कि आज तक किसी मर्द ने आपको पसंद नहीं किया। वो शायद मेहरुन्निसा के वजूद को अंदर तक काट देने पर तुली हुई थी। शायद उसने बहुत साफ गोई से उसने बहुत साफ गोई से एतराफ़ किया, लेकिन वजह सिर्फ ये भी नहीं। और क्या वजूहात हैं? और उसने गहरा सांस लिया। मर्द में दोगलापन होता है, इसके एक नहीं दो रूप होते हैं। चांदी के सिक्के की तरह दुनिया और माशरे के तपेड़े से उछालते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हथेली पर कौन सा सिरा ऊपर आएगा। मुझे दोगलेपन से नफरत है, इसके बदलते हरूप दुनिया के सामने और घर की चार दीवारी के अंदर, और अपने लिए और दूसरों के लिए, और वो बाकी सारी मखलूक को ग़ुलाम बनाकर अपने कदमों तले रखना चाहता है, चाहे गुस्सा करके और आंखें निकाल कर ग़ुलाम बना ले, चाहे मोहब्बत से राम करे, लेकिन बनाता वो ग़ुलाम ही है, दोस्त नहीं। अब ऐसा भी नहीं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। ज़ेबुन्निसा ने उसकी बात काटने की कोशिश की। हर मर्द की खसलत एक ही होती है, निशाना एक ही होता है, मंजिल एक होती है, सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मेहरुन्निसा ने उसे ज़्यादा बात नहीं करने दी और फ़ौरन बोली, क्या हमारी अम्मा जान को इतना हक हासिल नहीं था कि वो अपनी औलाद का नाम अपनी पसंद से रख सकती? वो मेरा नाम नरगिस रखना चाहती थी, लेकिन बाबा जान भड़क उठे थे, कहने लगे कि ये कैसा नाम है, ये तो फिल्मी अदाकारा का नाम है, हमारी बेटी का ऐसा नाम नहीं हो सकता। और अम्मा बेचारी चुपकी रह गई। और फिर यास्मीन को ही देख लो कि कितना आगे पीछे फिरती है बड़े भाईजान के, उनकी आँख के इशारे तक की मुंतज़िर रहती है, उनके माथे की शिकने देखकर उसका रंग उतर जाता है। हाँ, ऐसे मिलाप की तमन्ना में इंसान पागल हो जाए, इसके लिए बरसों इंतज़ार करे।
یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہماری یہ بے رونق اور بے رنگ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ کیا ضرورت ہے دنیا میں مزید آقا اور غلام زادیاں پھیلانے کی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مایوسی کی آخری حدوں کو چھو رہی ہیں، لیکن میں اس حد تک نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک ایسے سہارے کے لیے تڑپ رہی ہوں جو مجھے نہ تو بابا جان دے سکتے ہیں اور نہ ہی 3 جوان بھائی۔ میں اس اولاد کے لیے تڑپ رہی ہوں جسے میری کوکھ سے جنم لینا ہے، اور آپا میں مایوس نہیں ہوں۔ زیبی، تم حماقت پر اتر آئی ہو، لیکن مجھے اس پر افسوس نہیں۔ حمیدہ ٹکر ٹکر دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ حمیدہ، زیب النساء نے اسے مخاطب کیا، تم میرا زبانی پیغام ان تک پہنچا دو گی؟ آپ حکم دے بی بی۔ تم اس سے کہنا کہ… وہ پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے ان کے دل کی دھڑکن سن لی ہے۔ کیا انہوں نے میرے دل کی دھڑکن نہیں سنی؟ اگر سن لی ہے تو انہوں نے دیواریں ڈھیر کیوں نہیں کی؟ کوئی روزن، کوئی دریچہ کیوں تلاش نہیں کیا؟ اچھو صحن میں چرپائی ڈالے آسمان کو تک رہا تھا جب حمیدہ گھر میں داخل ہوئی۔ سلام چاچی۔ اس نے بآواز بلند چاول چنتی اچھو کی ماں کو سلام کیا۔ جیتی رہے۔ اس نے اپنی جانب بڑھتی حمیدہ کی طرف دیکھا۔ آج حویلی نہیں گئی کیا؟ نہیں، اس کا انداز سرسری سا تھا۔ گئی تو تھی پر چھوٹی بی بی نے کام سے بھجوایا۔ اچھو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں اب تک نیلے آسمان پر جمی ہوئی تھیں، لیکن کان حمیدہ اور اماں کی باتوں پر لگ گئے تھے۔ اچھا، اماں بولیں، کیا کام دیا چھوٹی بی بی نے؟ اچھا، اماں بولیں، کیا کام دیا چھوٹی بی بی نے؟ ایک پیغام بھجوایا۔ اس نے کنکھیوں سے اچھو کی جانب دیکھا۔ پیغام؟ کس کے لیے؟ ہے ایک لڑکی، وہی اپنی شمشاد۔ وہ کچھ کپڑے اپنے گھر لے گئی کڑھائی کے لیے۔ بی بی بار بار تاکید کرواتی کہ کسی کے سامنے کپڑے لے کر نہ بیٹھ جائے، ذرا احتیاط کرے، کسی اور کی نظر نہ پڑے کپڑوں پر۔ تو گھر کیوں لے گئی کپڑے؟ اسے پتہ نہیں کہ بیویوں کے کپڑوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے چاچی کہ شمشاد کتنی محتاط ہے، اور پھر کسی کی اتنی جرأت کہاں کہ اس کمرے میں داخل ہو جہاں ان کے کپڑے کی سلائی کڑھائی ہو رہی۔ اچھا جانے دے، یہ بتا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس چاچی چلتے چلتے تھک گئی تھی، سوچا ذرا دم لینے کو رک جاؤں۔ اس نے پھر کنکھیوں سے اچھو کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے اس لمحے اچھو بھی کنکھیوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سمجھ گیا کہ حمیدہ دراصل اس کے لیے پیغام لائی۔ کسی ترکیب سے اماں کو یہاں سے اٹھانا چاہیے، اچھو نے سوچا۔ اگر میں درست سوچ رہا ہوں تو ماں کے جاتے ہی حمیدہ اصل بات بتا دے گی۔ لائیں چاچی، میں چاول چن دوں۔ اللہ عمر دراز کرے۔ اس نے چاولوں کا جابہ اسے تھما دیا تھا۔ یہ صاف کر دے میری بیٹی، میں بس ابھی 5 منٹ میں فقیر دین کی طرف سے ہو کر آئی۔ اس کی بیٹی کے گھر بیٹا ہوا ہے نا؟ کیا کروں، میرا تو بس کہیں نکلنا ہی مشکل ہے۔ اس گھر میں مجھ اکیلی جان کے اوپر اتنے کام ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی بہو آ کر گھر سنبھال لے، سارا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ کہیں جانا، کہیں آنا، سب مشکل ہے۔ اگلے 10 منٹ تک اماں بہو نہ ہونے کے نقصانات گنواتی رہیں اور حمیدہ سر جھکائے ہولے سے چاول چنتی رہی۔ اچھو کے دل کے بھی کلی کھل اٹھی تھی۔ اس نے بھی دعا مانگی کہ نہیں، ابھی اس نے دعا مانگی بھی نہیں تھی کہ پوری ہو گئی۔ پھر بھی اماں کے شک و شبے سے بچنے کے لیے اس نے ان کے پیچھے زور سے آواز لگائی، اماں جلدی آنا۔ تم باپ بیٹے کا بس چلے تو میرے پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہانڈی چولہے اور جھاڑو پوچھے کے لیے رکھ لو مجھے۔ میرے چچا زاد بھائی کے سالے کی بیٹی کے گھر بیٹا ہوا، وہ بھی 8 بیٹیوں کے بعد۔ پورے 10 دن ہو گئے ہیں کاکے کو پیدا ہوئے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں جا کر مبارکباد تک نہ دے سکی۔ ابھی نکلی بھی نہیں کہ پیچھے سے آوازیں پڑنے لگیں۔ تم لوگ تو برادری میں میری ناک کٹوانے پر تل گئے۔ سب کہتے ہیں کہ نور بھری دینے دلانے سے ڈرتی ہے۔ میں کسی کے آگے رو نہ روں تو نور بھری کا دل بہت بڑا ہے، لیکن یہ جو 2 جونکیں میری جان کو چمٹی ہیں، ان سے نجات ملے تو کہیں آ جا سکوں۔ بہو ہوتی تو 100 کام سنبھال لیتی، لیکن اپنی قسمت میں بہو کا سکھ ہی نہیں لکھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ملک الموت آئے گا تو اس سے بھی اجازت لینی پڑے گی کہ ان 2 لاڈلوں کے لیے ہفتہ 10 دن کی روٹی پکا کر جاؤں، پھر جان لے لینا میری۔ ماں جانے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا غبار بھی نکال رہی تھی۔ اچھو اور حمیدہ نے اسے دوبارہ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام خاصا پریشان کن بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد اچھو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہتھیلیوں پر سنسنی محسوس ہونے لگی۔ حمیدہ چپ چاپ اپنے کام میں مگن تھی۔ جب اچھو کے لیے خاموشی ناقابل برداشت ہونے لگی تو حمیدہ نے سر اٹھا کر پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر قدرے مطمئن ہو کر اسے پکارا۔ کیا ہے؟ بظاہر بے نیاز بنا پڑا رہا۔ بڑے شاہ صاحب کی مہندی پر چھوٹی بی بی کو آپ لے کر گئے تھے؟ گویا میرا خیال درست تھا، اس نے سوچا، پھر بآواز بلند کہا۔ ہاں تو وہ جھجک گئی تھی۔ بہت اچھی ہے چھوٹی بی بی۔ پھر اس کی ظاہری بے نیازی ویسے ہی قائم تھی۔ ایک کے علاوہ کسی غیر محرم مرد نے ان کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ ویسے ہی آہستگی سے بولی تھی۔ تو کہنا کیا چاہتی؟ اچھو نے مدافعانہ انداز اختیار کیا۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک سے سمجھ رہی ہے یا نہیں۔
वो तजब्जुब में थी। आप जो इतना गुस्से से बोल रहे हैं, इससे शक पड़ता है कि इनका ख्याल गलत ही होगा। अरे मैं कब गुस्से में हूँ? उसने जल्दी से दांत निकाले। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये देख, ही। उसने हंसकर दिखाने की भोंडी सी कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि हमीदा घबरा कर पैगाम दिए बगैर चली जाए, और हमीदा इस इंतजार में थी कि पहले अच्छू कोई बात करे जिससे उसे ये तसल्ली हो जाए कि वो भी ज़ेबुन्निसा को पसंद करता है। मेहरुन्निसा ने खास तौर पर इस बात की ताकीद की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अच्छू भी ज़ेबुन्निसा के लिए इसी अंदाज में सोच रहा होगा। इसका ख्याल था कि ज़ेबुन्निसा को वहम हुआ था और ऐसा पैगाम इसकी शर्मिंदगी और शायद मौत का बायस बन सकता था। अच्छा चाची कितनी देर में वापस आ जाएंगी? उसकी बात सुनकर अच्छू को शिद्दत से एहसास हुआ कि वक्त पर लगा कर रहा है। माँ किसी भी लम्हे पहुंचने वाली होंगी। मुझे भला किस बात का खौफ? उसने खुद से कहा। मैं बराह रास्त पूछ लेता हूँ। वो उठ बैठा। तुम्हारी छोटी बीबी ने क्या सिर्फ शमशाद के लिए ही पैगाम भिजवाया है या मेरे लिए भी कुछ कहा? हमीदा के हाथ रुक गए। आहिस्ता। उसके हाथ बेख्तियार होंठों पर जम गए। अच्छू को यकीन हो गया कि उसके नाम भी यकीनन कोई खास पैगाम दिया गया है। जल्दी बोलो, माँ आने वाली है। हमीदा ने जल्दी जल्दी तमाम बात उसे बता दी। वो सोच में डूब गया। छोटी बीवी से कहना बिलाखिर उसने कहा था। जज्बे अपना आप मनवा लेते हैं और मेरे जज्बे तो पहाड़ को रेजा रेजा करने की सलाहियत रखते हैं। ये हवेली क्या चीज़ है? मैं तो खामोश तो इसीलिए था कि मेरे आगे बढ़ने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता था, और ये मुझे गवारा नहीं। उसे कहना कि इज्जत दूर रखकर बूझने में नहीं होती, अपना बना लेने या फिर किसी का हो जाने में असल इज्जत होती है। यूं भी ये लफ्ज़ इज्जत तलवार की धार से ज़्यादा तेज है, वजूद को अंदर ही अंदर काटता चला जाता है। हालांकि इज्जत को भी मोहब्बत की तरह खुद रो फूल होना चाहिए था, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि इसे हमारे अंदर से फूटने का मौका ही नहीं दिया जाता। पहले ही एक खौल बनाकर हमेशा इसके अंदर बंद कर दिया जाता है। जो चीज़ वजूद के अंदर से तवानाई हासिल ना करे उसे मसनूई तरीके से कायम रखते रखते हाथ थक जाते हैं और मेरा जी चाहने लगता है कि उसे तहस नहस कर दिया जाए। इसे कहने उसे कहना कि बैरूनी सांचा तोड़कर इज्जत और मोहब्बत दोनों को अपने वजूद के अंदर उतारना चाहती। शाम हो चली थी, लेकिन अच्छू का जहन सुबह के वाक़े से हटकर ज़ेबुन्निसा की तरफ चलाया। एक अजीब सरशारी की कैफियत थी उस पर। सुबह से हमीदा 2 पैगाम ला चुकी थी। उसने ये पैगाम भी बहुत वाज़ेह तौर पर दिया था कि वो उनकी मुलाकात का बंदोबस्त करवा सकती है। क्या आज रात मुमकिन है? उसने उम्मीद से पूछा था। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब ये नहीं कह सकती कि बीवी भी आज रात मुलाकात के लिए राज़ी होंगी या नहीं। तुम कोशिश करो, बीवी राज़ी हो जाएंगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। काश इस वक्त राजा होता, मैं सबसे पहले ये खुशखबरी उसे सुनाता। उसने कहा। एक वही तो है जो मेरी खुशियों में खुश होता है। खैर अब भी वो ज़्यादा दूर तो नहीं। वो हवेली की सिम चल पड़ा था। बीबी मुझे तो ये आपकी मोहब्बत का मौज़ा लगता है। अच्छू भाई को ज़ुबान मिल गई। मैं तो सोच रही थी कि उनसे इशारों की ज़ुबान में बात करना पड़ेगी। हमीदा ज़ेबुन्निसा की टांगें दबाते तबसरा कर रही थी। क्या वो हमेशा से बातचीत नहीं कर सकते थे? नहीं बीबी, ऐसा आपसे कुछ अरसा कबल हुआ था, लेकिन छोड़ें इस बात को। इसमें क्या रखा है? मैं सोच रही हूँ कि रात को कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए। ज़ेबुन्निसा ने सोच में डूबते हुए कहा। या आप मुझ पर छोड़ दें। मैं तो सब कुछ तुम पर छोड़ चुकी हूँ, लेकिन उन्हें खबर कैसे होगी मेरी मौजूदगी की? ये तो आप मुझ पर छोड़ दें, इन्हें मैंने पहले ही बता दिया कि, लेकिन ये सोचकर चुप रही कि आपकी मर्जी के बगैर कैसे बताऊं। अब सब काम छोड़कर पहले इन्हें उस जगह बता कर आओ। जी अच्छा। वो उठ खड़ी हुई। ज़ेबुन्निसा के कमरे से निकलते वो सोच रही थी कि अब वो अच्छू के घर गई तो इसकी माँ को शक होना यकीनी है, लेकिन ये काम ऐसा नहीं था कि किसी और के सपोर्ट किया जा सकता। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का वेट करते वो इसके घर की सिम चल रही थी कि सामने से अच्छू आता दिखाई दिया। वाह, ये तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। अच्छू को आते देख वो खिल उठी। खेतों के दरमियान उन्हें देख लिए जाने का इम्कान भी नहीं था। तुम कहाँ जा रही हो? अच्छू ने उसे देखकर पूछा। आपकी तरफ आ रही थी, वो बोली। क्या बीबी ने कोई पैगाम दिया है? उसकी आंखों में चमक उतर आई। हमीदा को अच्छू की आंखों की चमक बहुत भली लगी। मिलने को कहा है। आंखों की चमक और बढ़ गई। वो बोली। आप जल्दी में ना हो तो आपको जगह बता दूं? चल लम्हों के लिए अच्छू सोच में पड़ गया। कुछ देर पहले ही शकूरे ने उसे हवेली के बड़े फाटक के बाहर बुलाया था। उसका पैगाम मिलते ही उसे सुबह का वाक़या याद आ गया और वो सब काम छोड़कर हवेली की जानिब चल पड़ा। अब हमीदा की बात ने उसे तजब्जुब में मुब्तला कर दिया था। एक तरफ इखलाकी फ़र्ज़ था और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत की पहली बहार। ये तय था कि अगर वो अगवा होने वाली लड़की को बचाने की कोशिश करता तो शायद वो लड़की तो बच जाती, लेकिन खुद उसका बचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ ज़ेबुन्निसा उसके हवासों पर छाई रही थी कि सोच में पड़ गए। हमीदा बोली थी। डर रहे हैं क्या? आप मर्द होकर डरे हैं और बीवी औरत होकर भी नहीं डरती। मैं तो ना डर रहा हूँ और ना ही खौफज़दा हूँ। कुदरत ने एक अजीब मामले में फंसा दिया है। सोच रहा हूँ कि इससे कैसे निकलूँ। ढेर सारी बातें अपने आप उसके जहन में यलगार कर रही थीं। एक तरफ शकूरे के अल्फाज उसके जहन पर हथौड़े बरसा रहे थे, दूसरी जानिब ज़ेबुन्निसा के लब हिल रहे थे। फिर सब सूरतें, सारे अल्फाज आपस में गड़बड़ हो गए। उसका
اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بہت دور کسی ویرانے کی طرف بھاگ جائے جہاں نہ محبت کے رنگ ہو نہ نفرت کے رنگوں سے ایک دم اسے وحشت سی ہونے لگی۔ غبار بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک لڑکی اٹھانی ہے، شکورہ چلایا۔ میں نے آپ کے دل کی دھڑکن سن لی۔ کیا آپ نے نہیں سنی؟ اگر سن لی تو پھر دیواریں ڈھا کیوں نہیں دیں؟ کوئی روزن کوئی دریچہ کیوں نہیں تلاش کیا؟ زیب النساء کے یاقوت سے ترشے ہونٹ ہلے۔ وہ اور اس سمے ہار گیا تھا۔ ان ہونٹوں اور لفظوں کا سحر بہت زیادہ تھا۔ اسے موت کا خوف نہیں تھا لیکن وہ زیب النساء کو حاصل کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر جواز تو بے شمار تھے۔ میں نے اس لڑکی کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یوں بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچانا پاگل پن ہی ہوگا۔ ویسے بھی اولاد خصوصاً بیٹیوں کی حفاظت ماں باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نسیم تو اس لیے اغوا ہوئی کہ وہ گھر سے باہر تھی۔ وہ لڑکی گھر سے نہ نکلتی تو محفوظ رہ سکتی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ بیوی سے کہہ دوں گی کہ آپ نہیں آنا چاہتے۔ حمیدہ اکتا گئی۔ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، تو مجھے جگہ بتا دو۔ حویلی کا جو بڑا باورچی خانہ ہے نا، اس کے پہلو میں ایک دروازہ ہے، وہ بولی۔ اس سے نکلیں تو حویلی کی بڑی دیوار اور باورچی خانے کی دیوار کے درمیان ایک چھوٹی سی گلی بن جاتی ہے۔ اس گلی میں باہر کی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے۔ اس جگہ سے مرد سودا سل پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہتا ہے۔ آپ اس کے پاس ہی ٹھہرنا۔ لیکن اس کے پاس تو قبرستان ہے، تمہاری بیوی خوفزدہ تو نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ جو زندہ لوگوں سے خوفزدہ نہ ہو ان کے لیے کیا خوفزدہ ہونا؟ ان کا وجود مٹی میں مل گیا۔ اچھا میں انتظار کروں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تب آنا۔ اچھا میں یہی بتانے آئی تھی، اب چلتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ اچھو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا شکورے کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس بہانے اس کام سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ اگر لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے اسے بھی جانا پڑا تو تھوڑی دیر قبل کیا ہوا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے خود ہی تبدیل ہوگا اور سارے جواز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ سو بہتری اسی میں تھی کہ کسی بہانے اس کام سے جان چھڑا لی جائے۔ لیکن اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ شکورہ اس کا انتظار کر کے جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اچھو نے سوچا کہ اسے بھی واپس پلٹ جانا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گیا کہ وہاں اس کی موجودگی سے شکورہ کم از کم اتنا اطمینان تو کر لے گا کہ وہ یہ کام کرنے آیا تھا۔ گاؤں میں حیدر علی کا رشتہ طے ہو جانے کی خوشی میں پیر صاحب نے باقاعدہ مٹھائی تقسیم کر دی تھی۔ اپنی دانش میں وہ اس کے تمام راستے بند کر چکے تھے۔ مٹھائی سے بھرا ہوا سب سے پہلا ٹوکرا مولوی نعمت اللہ کے گھر پہنچا تھا۔ زرینہ اس وقت کپڑے دھو کر الگنی پر ڈال رہی تھی جب مولوی صاحب ٹوکرا اٹھائے صحن میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہے ابا جی؟ اس نے اشتیاق سے ٹوکرے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے مٹھائی ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ایسی خبر سناؤں تو روح تک شاداب ہو جائے۔ اچھا، وہ قریب آ گئی۔ کیا خبر ہے؟ اتنا شوق ہے اس لڑکی کو مٹھائی کا؟ اماں تخت پر بیٹھتے بولی۔ ارے پہلے اپنی ابا کو بیٹھنے کے لیے تو پوچھو۔ گرمی سے آئے ہیں، پانی پلاؤ جلدی سے۔ ابھی لائی۔ وہ گھڑوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو، پیر صاحب نے چھوٹے شاہ صاحب کا رشتہ طے کر دینے کی باقاعدہ تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی کہلوا دیا ہے کہ مہینے کے اندر اندر کوئی تاریخ بھی جلدی سے طے کر دی جائے۔ مولوی صاحب اماں کو بتا رہے تھے، اور پتہ ہے یہ مٹھائی انہوں نے لاہور سے منگوائی۔ ان سے کچھ دور کھڑے گلاس میں پانی اڈیلتی زرینہ کا ہاتھ کانپا۔ گلاس نیچے گرا اور سارا پانی مٹی میں جذب ہو گیا۔ ایک تو اس لڑکی سے میں بہت تنگ ہوں، پتہ نہیں برتن کیوں اتنے پھسلتے ہیں اس کے ہاتھوں سے۔ لیکن زرینہ نے شاید ان کی بات سنی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کسی چیز کا سہارا لینے کی کوشش میں ناکام ہو کر زمین پر گر گئی۔ ارے کیا ہوا، کیا ہوا؟ مولوی صاحب اماں کی طرف دوڑے تھے۔ رضیہ بھی سوئی دھاگا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہائے کچھ کریں، کیا ہو گیا میری بچی کو اچانک؟ اماں چلائیں، پھر رضیہ کو ہونکوں کی طرح کھڑے دیکھ کر جھنجھوڑ دیا۔ یہاں کھڑی کیا تک رہی؟ پانی کے چھینٹے ڈالو اس کے منہ پر۔ ارے آپ بھی یوں ہی کھڑے ہیں بیٹھے بیٹھائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو، اور آپ کچھ کر بھی نہیں رہے۔ اماں آپ تو بندے کو بوکھلا دیتی ہیں۔ رضیہ نے زرینہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ دھوپ میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، گرمی سے چکر آ گیا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پانی کے چھینٹوں سے زرینہ کے حواس بچا ہوئے تو چند لمحوں کے لیے وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی، پھر رضیہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اماں کچھ نہیں ہوا، رضیہ جھنجھلا گئی۔ رضیہ سے کمرے میں چرپائی پر لٹا دو، پنکھا چلتی رہو۔ مولوی صاحب بولے، جی ابا جی، اسے تو زرینہ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے بہانہ درکار تھا۔ اٹھو زرینہ، کمرے میں چلو۔ رضیہ کے سہارے وہ کمرے میں آ گئی۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، جتنی بے وقوفیاں کر چکی ہو وہی کافی ہے، مزید حماقتوں سے اب تو باز آ جاؤ۔ رضیہ نے مدھم آواز لیکن سخت انداز میں اسے ڈبٹ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بولی۔ رضیہ ایسا نہیں ہو سکتا نا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ابا جی کو بھی خبر ہو سکتی ہے، سمجھی تم نے مذاق بنا لیا ہے اپنی زندگی کو۔ اب روتی کس بات پر ہو؟ جو بو دیا ہے اس کی فصل
उगेगी, इसी को तुम्हें काटना होगा। क्या तुम बेखबर थी इस बात से? नहीं ना, तुम्हें मालूम था बिलाखिर तुम्हारी हिमाकतों का यही अंजाम होगा। फिर भी तुम जानबूझकर एक एक कदम उठाकर अपनी तबाही की सिन बड़ी हो। और तो फिर अब जब तबाह होने लगी हो तो किसे शिकवा कर रही हो? क्यों आंसू बहा रही हो? मुझे साईं बाबा ने बताया था कि मैं। गोली मारो साईं बाबा को। रजिया ने गुस्से से उसकी बात काटी। बस मुझे पता चल गया है, मेरा कोई नहीं। वो अंधे मुंह बिस्तर पर गिर कर रोने लगी थी। किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें भी नहीं, किसी को मोहब्बत नहीं। हैं? अम्मा कमरे में दाखिल हुई। मेरी चंदा, हम सब तुझसे मोहब्बत करते हैं। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। ऐसे नहीं कहा करते। मुझे पता है ना कि कपड़े धोते धूप बहुत सताती है, पर मैं क्या करूं चंदा, रजिया भी तो घर के काम में लगी रहती है। ऐसे नहीं कह सकती। मेरी टांग पर ऐसा कमबख्त फोड़ा निकला है कि नीचे बैठना मुश्किल हो गया है, वरना मैं खुद ही कपड़े धो लेती। अब तुम्हारे अब्बा से कहूंगी कि इस तरफ छत डलवा दूं। वो पीर साहब से कह देंगे तो हफ्ता भर भी ना लगेगा इस काम में। अल्लाह ताला पीर साहब के दर्जात बुलंद करे, हमारे काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करते। उनकी बात सुनकर वो और जोर से रो दी। अम्मा, इसकी तो आदत हो गई है खामखा रोने की। आप क्यों फिक्र करती हैं? रो धोकर अभी खुद ही चुप हो जाएगी। रजिया ने उन्हें तसल्ली दी। अम्मा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में जरीना ने अपने आंसू पोंछ लिए। इस तरह रोती हो तो तुम्हारे अब्बा जी परेशान हो जाते हैं। अम्मा ने उसके बालों में हाथ फेरा। चलो बाहर आओ, तुम्हारी पसंद की मिठाई आई है, वो भी खाओ और अपने अब्बा जी को भी तसल्ली दो। मुझे मिठाई नहीं खानी, वो बेरुखी से बोली। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। अच्छा है, सो जाओ। अम्मा कमरे से बाहर निकल गई। हैदर अली अपने कमरे में सिगरेट फूंक रहा था। अब तक उसे इस मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा था जिससे दोनों फरीक और वो खुद मुतमईन हो जाता। अम्मा जान का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ जाता। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू याद करके उसका वजूद टुकड़े टुकड़े होने लगता। उसके अल्फाज की बाज़गश्त चारों तरफ उस पर गिलगार किए हुई थी। और फिर गोरी थी जो उसकी रूह थी, उसका इश्क, उसकी कायनात थी। वो सोच सोच कर यह गुल हुआ जा रहा था जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यस, उसने बेजारी से कहा और बचा हुआ आधा सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। दरवाज़ा खुला और रजब अली घुड़सवार के लिबास में हाथ में अपना मखसूस चाबक उठाए कमरे में दाखिल हुआ। गोरी को याद किया जा रहा है। उसने हैरत उसने हैदर अली की जानिब बगौर देखा। हैदर अली उठ बैठा। आए बैठे। मेरी मानो तो आराम से फौजिया से शादी कर लो। वो बैठते हुए बोला। क्यों भी शादी और मोहब्बत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर सिर्फ शादी ही रह गई है और चंद बच्चे। आपको इसलिए मजाक सूझ रहा है क्योंकि आपने मोहब्बत नहीं की। उसने सिगरेट केस से नया सिगरेट निकाल लिया। मैंने सुना है कि बाबा जान ने गाँव में मिठाई तकसीम कर दी। ना सिर्फ मिठाई तकसीम हो गई है बल्कि शायद हफ्ता भर में शादी की तारीख भी तय हो जाए। क्यों कर रहे हैं बाबा जान ऐसा? उसकी चिल्लाहट बहुत वाज़ेह थी। आपको मालूम है वो अभी कहाँ है? क्यों? अब तुम उनसे झगड़ोगे? रज अली ने उसकी आंखों में आंखें डाली। नहीं, अपने बाप से कौन झगड़ सकता है? मैं तो सिर्फ ये पूछूंगा कि उनके इस किस्म के रवैये की वजह क्या है, और उन्हें यह बताऊंगा कि मैं कहीं और शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद है। इंतहाई हमाकत का सबूत दोगे या बात करके? वो निहायत आराम से बोला। बाबा जान औलाद से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत और आन से और जुबान से ज़्यादा नहीं। एनीवे, मैंने गोरी को जुबान दे रखी है और मैं भी अपने वादे से नहीं फिर सकता। तुम चंद दिन ठहर जाओ, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। आपका बंदोबस्त क्या होगा ये मैं जानता हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे दो शादियाँ नहीं करनी। ना करो। इसमें इतना चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करने की क्या ज़रूरत है? रजब अली ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दी। उठो, मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड दुरुस्त करता हूँ। मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रूठे हुए लग रहे हो। कम ऑन यार, यू आर ग्रोन अप नाउ। इस तरह मसाइल का सामना नहीं किया जाता। उठो। चलना कहाँ है? वो बादल नखास्ता उठ खड़ा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है डेरे पर। रजब अली आंख दबाता बोला। है तो गांव की, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त चीज़। हैदर अली की झंझलाहट में गुस्सा भी शामिल हो गया। क्या नाम है उसका? उसने अपने जज्बात पर काबू रखते कहा। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का कि तुम्हारी गोरी महफूज रहे। एनीवे, इसका नाम है जन्नत बेबी। है तो ज़रा दकियानूसी सा नाम, लेकिन खैर यहाँ क्रिस्टीन, सोजीन और जेमी कहाँ, फिर भी चल जाता है। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ इसलिए मेरा आपके साथ जाना मुमकिन नहीं। कैसी मसरूफियत? सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हो? मुझे गोरी से मिलने भी जाना है। ऑल राइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। उठ खड़ा हो। मेरी ऑफर बहरहाल बरकरार है, मूड हो तो आ जाना। सुबह तक लड़की वहीं होगी। अच्छू हवेली के अगबी फाटक की जानिब दरख्त से टेक लगाए ज़ेबो निसा का इंतजार कर रहा था। उसके बताए हुए वक्त से भी कुछ देर कबल वो यहाँ आ गया था। एक तो इसलिए कि पहली मोहब्बत की बेताबी ही बहुत थी, और कुछ इस खदशे के पेश नज़र कि रजब अली अचानक किसी काम से उसे बुलावा न भेजे। घर घर में रहता तो पैगाम देने वाला बासानी उस तक पहुंच सकता था, लेकिन अब किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ था।
ये तो अच्छा हुआ कि शाम को शकूरे ने उससे ज़्यादा बहस ना की थी और रजब अली को भी यही बताया कि अगवा के वक्त अच्छू उसके साथ था, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। फिर शाम के वाक़यात से हटकर अच्छू का जहन आने वाले लम्हात की तरफ चला गया। पता नहीं वो आज कैसे लगेगी, कैसे कपड़े पहने होंगे। खैर वो जैसे कपड़े भी पहन ले, उस पर सज जाएंगे, लेकिन हम बात क्या करेंगे? पता नहीं हमारी बातें क्या होंगी। ऐसी ही बातें वो अब तक सोचता रहा था, जब तक छोटा फाटक चिराग की हल्की सी आवाज़ के साथ नीम वाह नहीं हुआ। गो के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मध्यम थी, लेकिन सन्नाटे में बहुत वाज़ेह सुनाई दी थी। अछू एकदम दरख्त की ओट से बाहर निकल आया। नीमवा दरवाजे से कोई झांक रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से चेहरे के खतोखाल वाज़ेह ना हो रहे थे। फिर वो चेहरा दरवाजे की ओट में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा थोड़ा सा और खुला और कोई लड़की मोहतात अंदाज में चलते अछू की तरफ बढ़ी थी। ये ज़ेबुन्निसा नहीं हो सकती, इसकी चाल बता रही है कि ये ज़ेबुन्निसा नहीं, फिर कौन हो सकती है? हाँ, हमीदा होगी। वो चंद कदम आगे बढ़ आया था। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था, आने वाली हमीदा थी। मुझे बीबी ने भेजा है कि आपका पता करके आऊँ। वो करीब आकर बोली। मैं मैं भी अभी इन्हीं का बताती मैं भी उन्हें बता कर आती हूँ। अच्छा। हमीदा पलट गई और फिर वो इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी दरवाजे से छोटे छोटे कदम उठाते ज़ेबुन्निसा बाहर निकली और इधर उधर देखे बगैर अच्छू की जानिब बढ़ गई। उसे आते देख अच्छू भी आगे बढ़ाया और बगैर कोई बात किए अच्छू ने ज़ेबुन्निसा का हाथ थाम लिया और वो दोनों कब्रिस्तान की चार दीवारी से अंदर दाखिल हो गए। एक काफ़ी पुरानी कब्र के पास पहुंचकर ज़ेबुन्निसा रुक गई। मैं यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरी फूफी की आरामगाह है। वो हौले से बोली। मैं यहाँ फातेह पढ़ लूँ? इन दोनों ने हाथ बुलंद कर लिए। फातेह ख्वानी से फारिग होकर वो वहीं एक गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठ गए थे। वो दोनों गुमसुम बैठे रहे, फिर ज़ेबुन्निसा ने ही खामोशी तोड़ी। पता नहीं मैं यहाँ कब आऊँगी और मेरी जगह कौन सी होगी। अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी से ये बातें मत करो। हो सकता है मुझे ये जगह ना मिले। वो बोली। अगर हम एक हो गए तो यकीनन मुझे ये जगह नहीं मिलेगी, लेकिन तब मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस ना होगा। इंसान रिश्तों की डोर में उलझा हुआ हो तो कोई भी बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती। वो बोला। हर फिक्रे में जवाब पैदा हो जाते हैं, अगर के दायरे बनते जाते हैं। तो क्या मेरे नसीब में यही कब्रिस्तान है? इसके लहजे में मायूसी उतर आई थी। मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि ना हो। तो फिर? अचू थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला। तुम किसी झोंपड़ी में रह लोगी? आपके साथ हर जगह रह सकती हूँ। ये रेशमी कपड़े और ये आराम और आराइश तो जो तुम्हें मिली हुई है, ये भी शायद तुम्हें मैसर ना आ सके। परवाह नहीं, तुम्हें घर के काम भी खुद करने होंगे, क्योंकि माँ से अब काम नहीं होते। ये भी करूँगी। मैं बहुत मेहनत करूँगा ताकि तुम्हें आराम मिले, आसाइश मिले, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हम्म पता नहीं माँ का सलूक तुम्हारे साथ कैसा होगा, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। एक तरफ तुम्हारा ख़ानदान है और तुम खुद, जिनकी मेरी माँ इस कदर इज्जत करती है और तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, और दूसरी तरफ सास बहू का रिश्ता। पता नहीं वो इस रिश्ते को किस तरह कबूल करेंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बहुत से ज़ावियों से सोच रहा हूँ। इतना सोचने से हमारे दरमियान दूरी तो नहीं आ जाएगी? उसकी आवाज़ में अंदेशे थे। मैं दावे करने का कायल नहीं, बस कर गुजरता हूँ। वो बोला था। अब यही देख लो कि कम अज़ कम इस गांव में हम इकट्ठे ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकेंगे। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता। मैं जहाँ भी जाऊँगा वो मेरे साथ रहेंगे। लेकिन वो क्या यहाँ से जाने पर तैयार हो जाएंगे? इन्हें तैयार होना पड़ेगा, उसने कहा। यूँ भी तुम्हारे भाई के हुक्म मानना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं रहा। आज नहीं तो कल उसके ये अहकामात मुझे किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं। कैसे अहकामात? वो घबरा गई। इन्हें छोड़ो, ख्वामखा तुम्हें दुख होगा। बस इतना है कि इन्हीं की बुनियाद पर मैं माँ जी और अब्बा को यहाँ से शहर जाने पर आमादा करूँगा। फिर शहर में कोई मकान देकर वहाँ छोड़ आऊँगा और फिर यहाँ आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता। और आप शहर कब तक जाएंगी? जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका, शायद अगले 1 या 2 दिन के अंदर। ज़ेबुन्निसा ने आंखें मूंद ली। वो भी ऐसा कब मिलना चाहती थी। उसे भी एक घर, एक खानदान चाहिए था। अच्छू की बातों ने सुकून की ठंडी लहरें उसके वजूद में उतार दी थी। रात की चादर ने जैसे ही ज़मीन को ढांपा, ज़रीना हैदर अली से मिलने के लिए बेकरार हो गई। लेकिन अम्मा अब्बा भी सोए नहीं थे। पता नहीं आज इतनी देर तक वो क्यों जाग रहे थे। अम्मा अब्बा सो क्यों नहीं रहे? उसने बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ी। रजिया ने बगैर कुछ कहे करवट लेकर मुंह दूसरी दीवार की जानिब फेर लिया। तुम भी नाराज़ हो गई हो? वो रजिया की चारपाई पर आ बैठी। मेरी मजाल है कि मैं तुमसे नाराज़ हो सकूं। मेरा दिमाग मत चाटो, नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मैंने कब सोने से मना किया है? बस ज़रा देर की बात है। झाँक कर पता लगाने की कोशिश करो कि अम्मा अब्बा क्या बातें कर रहे हैं। उसने मिन्नत की। क्यों? किस लिए? रजिया ने थोड़ा सा उठकर फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। लड़ो तो मत। जरीना घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैं अहमक नहीं हूँ कि तुमसे लड़ूं। भैंस के आगे बीन बजाने का मुझे कोई शौक नहीं। वो फिर लेटने लगी। तो फिर मैं नहीं देखूंगी कि अम्मा अब्बा क्या बात कर रहे हैं। उसने डरते डरते कहा। मुझे जाना भी है। पता नहीं वो सो क्यों नहीं रहे। तुम्हें जाना है तो चली जाओ।
खुदा के लिए नाराज मत हो, जरीना ने मिन्नत की। बस आज शायद आखिरी मर्तबा हो। उसने आंखें मूंद कर जज्बात एतदाल पर लाने की कोशिश की। लेकिन दुआ करो कि आखिरी मर्तबा ना हो, दुआ करो कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। दुआ में असर होता है ना। रजिया ने उसके हसीन चेहरे की तरफ देखा। वो आंसू पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। पता नहीं जरीना के चेहरे में क्या सहर था कि उस पर एक नज़र डालने के बाद इंतहा को छूता हुआ गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाता था और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू कलेजे को चीर कर रख देते। रजिया ने गहरी सांस ली। तकदीर के फैसले अटल होते हैं और इनसे टकराकर बाज़ औक़ात दुआएं भी पलट जाती, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला जानता है वो हम नहीं जानते। हाँ, जरीना के अंदाज में बेबसी थी, लेकिन ये जानते हुए भी हम दुआएं मांगना छोड़ तो नहीं सकते। तुम खुद को किसी भी बुरे फैसले के लिए तैयार रखो, रजिया ने कहा। वो दुपट्टे के पल्लू से खेलने लगी। अम्मा अब्बा शायद सो गए हैं, आवाज़ें नहीं आ रही। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जरीना चारपाई से उठकर दबे कदमों उनके कदमों की तरफ बढ़ी और फिर उसी खामोशी के साथ वापस पलट आई थी। सो गए हैं, वो बोली। मैं चलती हूँ। क्यों जा रही हो? रहने दो। जो कुछ हो रहा है इसे तुम्हारे आंसू और तुम्हारी आंखें बदल तो नहीं सकती। आज मैं उन्हें सिर्फ ये कहने जा रही हूँ कि अब मैं सिर्फ उनसे उसी सूरत में मिलूंगी जब उनका फैसला मेरे हक में होगा। मैं किसी और लड़की की आह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नहीं, तुम ये सब इतनी आसानी से नहीं कर सकोगी और जब कहना मुश्किल होगा बिला वजह उलझ पड़ोगी। हाँ, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि लड़ाई की रात बेशक आए, जुदाई की रात कभी ना आए। पता नहीं मेरे मुकद्दर में तन्हाई और जुदाई की कितनी से आई। इसलिए रजिया, आज मुझे मत रोको। वो सी पगडंडी पर होली और आहिस्ता रवि से जलते कुएं तक पहुंच गई थी। हैदर अली हस्बे मामूल उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठ गए। कितनी देर से झिंगरों के बोलने की आवाज़ें आती रही, फिर हैदर अली ने खामोशी को तोड़ा। कुछ तो बोलो गोरी। मुझे जो कहना था वो तो मैं कह चुकी, अब आपको बोलना है। मैं आज बाबा जान के पास जा रहा था, लेकिन बड़े भाईजान ने रोक दिया। इनका कहना है कि इस सिलसिले में वही कुछ करेंगे। आपकी शादी की तारीख मुकर्रर हुई? नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इससे कबल ही बाबा जान से बात हो जाए। फिर कदे तौक़ुफ़ से बोली, आज जो मिठाई आई थी वो सचमुच इसी खुशी में थी कि आपकी मंगनी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। हाँ, अगर ये कोई खुशी थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बात पूरी किए बगैर खामोश हो गई। क्या? कि वो आपके निकाह की? वो बोलते बोलते रुक गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शाहजी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि वो फिर खामोश हो गई। बोलो, रुक क्यों गई? कि अब मैं उस दिन ही आपसे मिलूंगी जिस दिन आप मेरे हक में फ़ैसला करेंगे। मैं खुद को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रखना चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि किसी के हाथ मेरे हक मेरे हक में दुआ के लिए उठने के बजाय मुझे बददुआ देने के लिए उठें। मुझे बददुआ से डर लगता है। मैं ये भी नहीं चाहती कि आपके लिए किसी पछतावे का सबब बनूं और आपको पा लेने के बाद सारी ज़िंदगी आपको खोजती रहूं। हैदर अली ने उसकी तरफ देखा, जो बहुत मुश्किलों से अपने आंसू पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, और फिर तमाम तर कोशिश के बावजूद भी एक कतरा उसके गाल पर फिसल पड़ा। उसने सर झटका था। एक चीज़ मांगू गोरी? दोगी? आपकी आप जान मांगे शाहजी, वो भी दूंगी। उसकी आंखें धुंधला गईं। अपने ये आंसू मुझे दे दो। मांगी भी तो इतनी बेकीमत चीज़? नहीं, तुम्हें क्या मालूम कि इनकी कदर कीमत क्या है? उसने झुका हुआ सर उठाकर आंखें मूंद ली। हैदर अली ने उंगली की पोर से उसका आंसू उठा लिया और फिर एक के बाद कितने ही कतरे उसके गालों पर मोतियों की तरह लड़ी के बनाते चले गए थे। थैंक यू, हैदर अली ने कहा। तुमने मुझे अपना ज़्यादा राह दे दिया है। अपनी सारी ज़िंदगी कांटों पर चलना पड़े तो भी ये कर सकता हूँ। मुझे भी आपने बहुत कुछ दिया है शाहजी, इतना कुछ कि इतने ज़्यादा की तो मैंने कभी तमन्ना भी ना की थी। लेकिन मैं आपकी तरह बेगर्ज नहीं। आपकी हर अनायत के साथ मेरे लालच में इजाफा हो जाता है। एक के बाद एक ख्वाहिश की ऐसी डोर घुल गई है कि सिरा हाथ ही नहीं आता। मुझे तुम्हारी ख्वाहिश बहुत अजीज़ है गोरी। मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। मैं किस्मत से जंग करना जानता हूँ। अगर मुझे आखिरी लम्हे तक लड़ना पड़ा तो भी लड़ूंगा। चंद सानिये तक जरीना उसके चेहरे को तकती रही, फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। बाकी अगली किस्त में मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।